할렐루야. 수요예배 오신 여러분들을 진심으로 환영합니다. 오늘 특별히 귀한 복음의 메시지가 전해지는 또 귀한 강사 선교사님이 오십니다. 저희가 2주 전에 이렇게 하면 안 되는데, 솔직히 체계적으로 이렇게 해야 되는데 너무나 귀하신 분이 오셔서 오신다는 얘기를 듣고 선교위원회에서 제가 덥석 물었어요. 여기 뭐 이제 다른 교회도 가고 뭐 이렇게 딱 며칠밖에 안 계시잖아요, 여기요. 그런데 우리 교회가 이건 꼭 불러야 되겠다고 해서 제가 그냥 덥석 잡았어요. 그래서 어떻게든 해서 약간 좀 긴 시간 동안 준비하지 못했지만 오히려 그것이 복음의 날것이 될 거라고 믿습니다. 그래서 정말 김성은 선교사님 탈북 선교하시면서 정말 수많은 영혼들을 구출하고 심지어 생명도 구출하고 영혼도 구출하신 귀한 사역을 감당하고 계신데, 또 미국에 오셔서 이번에 비욘드 유토피아, 여러분들 다큐멘터리 보신 분도 계시겠지만 썬댄스에 초청됐기도 했고, 저도 보니까 지금 아마존 프라임으로도 볼 수 있습니다. 단지 돈을 내야 돼요. 억을 내야 되지만 그렇게 해서 정말 핸드폰으로 다 찍었다고 합니다, 다큐멘터리를. 그러면서 어떻게 하는지, 그리고 그 복음이 얼마나 귀한지를 한번 이 시간, 짧은 시간이지만 여러분들 함께 은혜 나눴으면 좋겠습니다. 먼저 영상 잠깐 보고요, 그 다음에 선교사님 올라오실 때 우리 환영의 박수로 맞이해 주시면 좋겠습니다. 영상부터 보겠습니다. While the North Korea regime is obsessed with nuclear and missile testing to maintain power, its 25 million people are not guaranteed their basic rights to food, clothing, and shelter. Children in North Korea suffer from forced labor, and orphans live on the streets without any help from the state. They prolong their lives by eating grass and tree bark, but sometimes starve to death from malnutrition. North Koreans are not free to choose where they live or work, express their thoughts, or practice religion. As a result, they do not know the God to whom they can cry out even in times of great suffering. If someone manages to escape from North Korea to China, they are still not safe. They must travel 7,500 miles to reach freedom without being caught by Chinese police. However, this is almost impossible without help from organizations like Caleb Mission. People must cross the jungle and the Mekong River to reach the last gateway to freedom. Unfortunately, some individuals lose their lives when boats overturn. 성구가 대답하라. 성국이 맞아. Caleb Mission has helped rescue 1,018 North Korean defectors for the past 24 years in the name of Jesus. We do not stop at rescuing them, but we spread the gospel of Jesus. When North Korean defectors are rescued through Caleb Mission, they experience the work of God through prayer. 기도만 하자. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 그러면 아멘. When North Korean defectors arrive in a safe country where there is no risk of being repatriated to North Korea, we run the Caleb Mission Southeast Asia Center to rest their tired bodies and minds and nurture them with the gospel before entering the refugee center. Caleb Mission is dedicated to documenting and raising awareness about human rights violations in North Korea. Their latest documentary, Beyond Utopia, the film highlights the struggles faced by North Korean defectors and the vital role played by Christians in their rescue.
Caleb Mission founded a community center in South Korea for North Korean defectors to come together, heal, farm, share food, and worship. The center aims to help them become leaders in God's kingdom. Your interest and support are desperately needed to save a more precious life than the world. 기도하십니다. 사랑의 하나님 아버지 감사합니다. 민족이 예수 그리스도 안에 있다가 북한은 이 밥에 고깃국에 기아집을 선물하겠다는 김일성의 말을 믿고 그들이 민족의 가슴에 총불을 대고 한반도 땅이 둘로 갈라져 있지만 아버지 하나님, 수십 년 지난 지금 세월 속에 공산주의 허무함이 무엇인지 많은 사람들이 알게 하시고 이제 우리가 기도 가운데 다시 저 한반도 땅이 조선으로 회복되기를 원합니다. 남과 북이 없는 그냥 하나의 예수 그리스도가 있는 복음으로 통일된 한반도를 허락하여 주시옵소서. 이 일을 위하여서 몸은 비록 멀리 떨어져 있지만 조국의 통일을 위하여 기도하고 탈북민들의 아픔을 함께 공유하는 이곳 임마누엘 교회에서도 하나님 기름 부음이 있어서 오늘 부족한 종이 이곳에 와서 예배드릴 때에 하나님께서 하실 말씀을 전하는 입술을 주장하여 주시기를 원하며 감사함으로 예수 그리스도 받들어 기도드렸사옵나이다. 아멘. 제가 오늘 본문 말씀 여러분들하고 주보의 은혜를 나눴는데요. 고린도후서 6장 10절에 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부유하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 세상에 살다 보니까요, 저는 이거 미국에 사실 이렇게 집회를 한 건 가끔 오기는 왔는데 실제로 미국에 어떤 집회를 한 적은 없고요. 한 11년 전에 LA에 있는 은혜 한인교회 그 한경 목사님 교회에서 저를 초청해서 딱 미국에서 한 번 집회를 해본 적이 있는 것 같아요. 그러면서 그때는 뭐 사역 때문에 정신없이 왔다가 바로 다음날 가고 그러면서 그랬는데 미국도 많이 변했더라고요, 그동안에. 보면서 저는 미국이라는 나라를 굉장히 동경해 왔어요, 어렸을부터. 여기 보면은 이민자 사회를 보니까 나이 드신 분이 많이 있고 이민 1세대들, 뭐 1.5세대, 뭐 다음 세대들 보면은 이분들도 저는 뭐 너무 행복한 나라에 사는 것 같았는데 아픔들이 있더라고요, 다들. 어떤 분들은 저한테 그러더라고요. 비행기 타고 그때 못 와서 배 타고 왔다. 근데 내 주머니에는 그때 $20밖에 없었다. 근데 내가 이렇게 성공했다. LA 그 은혜 한인교회 갔을 때. 그런데 그렇게 성공하시고 자랑하신 분들이 제가 고향 얘기하고 한국 얘기했더니 눈물을 주르륵 흘리면서 난 죽을 때는 고향 선산에 묻히고 싶었어요. 그래요. 누구나 자신의 고향을 그리워하는 부분들을 그때 느꼈어요. 아니 이렇게 부족할 게 없는데 왜 고향을 좋아하는지. 그런데 저도 이제 올해 나이가 60인데 이제서 좀 저도 이제 철이 드는가 봐요. 친구들하고 이렇게 가면은 정말 먹고 싶지 않았던 그 음식이 있다면 보리밥, 무밥, 또 뭐 무슨 된장국. 제가 어렸을 때 이거 안 먹고 사는 나라 없을까? 사실 저는 태어나긴 서울에서 태어났는데 용산 서대문 살다가 용산 근처 살다가 아버지가 부도라고 할 것도 없어요. 옛날에 이제 망해서 도망간 곳이 전라북도 군산이었어요. 바닷가였어요. 여러분들은 오늘 제가 북한 내부 이야기 뭐 이런 얘기 할 거라고 또 기대하신 분도 있겠지만 다음에 꼭 와서 할게요.
사실은 왜 이 사역을 하고 또 하나님의 그 이야기를 하고 싶었는데, 어렸을 때 사실 저희 어렸을 때 그 용산에 근처에 있을 때 미군 부대가 있잖아요. 그래서 미군 부대에 이렇게 지프차가 지나가면, 미군 지프차가 들어가면 우리는 영어 할 줄 몰랐어도 하나는 우리 친구들이 다 할 줄 알았어요. 헬로 초콜릿 기분이. 예. 그래서 미군들이 그 이 바지에 보면 옆에 이게 굉장히 커요. 그래서 손을 뚝 집어가지고 초콜릿을 탁 사탕하고 던져주면 바닥에 쫙 깔리면 한 개라도 더 주스려고 얼굴에 막 상처가 나도 초콜릿만 보면 씩 웃던. 그래서 누구는 몇 개 주웠고 누구는 몇 개 주웠고 한 개라도 더 주스면 막 그 성취감이 대단했고요. 그 초콜릿 맛은 있잖아요. 성경에 보니까 뭐 만나가 꿀 섞은 과자라고 하는데 그거보다 더 맛있었던 것 같아요. 왜 그러냐면 제가 만나를 먹어보니까 만나보다 초콜릿가 더 맛있어요. 꿀 섞은 과자 그 꿀가백이 한국에 나와 있잖아요. 초콜릿 훨씬 맛있습니다. 그래서 어렸을 때 제가 이제 나는 미국에 가서 꼭 초콜릿을 실컷 먹어보리라. 사실 왜 용산에 그 미군들을 많이 만나게 됐냐면 저희 그 고모가 아버지가 그 당시에 대학을 다녔는데 고모가 그랬다는 거예요. 오빠 대학 절대 포기하지 말고 오빠는 장남이니까 대한민국도 장남의 무게가 있잖아요. 그래서 오빠를 위해서 미군하고 결혼하신 거예요. 그래가지고 이제 미국에 오셨는데 솔직히 지금 생사를 몰라요. 니노라는 곳에 있었다고, 탄광촌에. 근데 그렇게 시집을 갔던 그 고모가, 이건 어머니 말이에요. 쟤는 기억이 없어요. 그 미국에 가서 가끔 한 번씩 그 편지가 온대요. 오빠 공부 잘해야 돼, 뭐 해야 되면서 그 편지 봉투에 그 2달러짜리, 1달러짜리, 정말 많을 때는 10달러. 그래서 그렇게 보내오면은 보면은 우리 어머니가 그 지금도 얘기하는데 그때는 정말 몰랐다. 달러가 왜 이렇게 꾸깃꾸깃해 가지고 왔는지. 그런데 그렇게 달러가 오는 날은 우리 집이 그 같이 이제 식사를 좀 더 업그레이드된 식사. 혹시 여기 어르신들은 한국에 계실 때 술찌개미 먹어보셨는지 모르겠어요. 저는 술찌개미 먹고 학교만 가면은 선생한테 혼났어요. 이놈의 자식 어린 놈이 이렇게 취해갖고 왔냐고. 왜 그러냐면 한 그릇이라도 더 먹고 싶어서. 그렇게 어려운 시절 때 미국의 고모가 돈을 보내주면 잔칫날이었는데, 나중에 알았는데 고모가 정말 미국에 가서 너무너무 힘들게 살고 미군하고 살면서 오히려 자기가 살림을 책임지고, 그래도 가난한 한국에 있는 가족을 위해서 조금 모아놓은 1센트, 2센트가 한 달간 모아지면 많을 때는 10불, 작을 때는 5불, 3불 이렇게 보냈던 거예요. 그런데 우리는 항상 얘기했대. 미국에 가면 돈도 많이 벌 텐데 왜 이렇게 좀 넉넉하게 보내지? 그러면서 고모는 그렇게 고생할 때 한국에서는 돈 많이 안 보내주는 것 때문에 원망했다고 하면서 저희 어머니가 많이 우시더라고요. 나중에 알고 나서. 그렇듯 사람은 살아가면서 한쪽의 그 어떤 면과 한쪽의 면을 사람들은 내가 경험하지 못한 거에 대해서 굉장히 모르는 부분들이 많더라고요. 제가 탈북민 사역을 해보면 어떤 분들이 그래요. 야, 무슨 밥 한 끼 때문에 두만강을 넘니? 압록강을 넘니? 탈북민 자매들이 대부분 또 중국으로 팔려오기도 많이 팔려와요. 그러면은 어떻게 부모가 자식을 파니? 그건 사람이니? 응? 어떻게 북한 사람들이 그건 거짓말 아니야? 내가 경험하지 못한 거에 대해서 사람들은 정말 말을 너무 쉽게 하더라고요. 그래서 우리 탈북민들이 한국에 와서도 굉장히 상처를 받아요. 우리 아내가 탈북민인데요. 한국에 온 지 24년이 넘었어요. 쉽게 얘기하면 한국에서 대학도 나오고 대학원도 나오고 사회복지학과까지 해갖고
2개 복수 전공을 학부부터 대학원까지 A뿔로 졸업한 사람 우리 아내밖에 없어요. 저 굉장히 똑똑한 사람하고 삽니다. 네. 그런데도 불구하고 우리 아내한테는 트라우마가 엄청나게 있어요. 어떤 트라우마냐면 지금 24년이 돼가지고 아까 얘기했는데 그런 대학을 다 우수하게 졸업했는데도 한국 사람들이 이제 만나면 저는 북한에서 온 목사입니다. 뭐 이렇게 얘기하면은 사람들이 와가지고 배려인데 지나친 배려죠. 그러면서 예를 들어서 뭐 화장품도 줄 수 있고 뭐 맛있는 것도 줄 수도 있는데 커피 주면서도 이러는 거예요. 이런 건 북한에 없죠? 이런 거 먹어보셨어요? 북한에는 이런 거 있어요? 뭐 북한에는 이런 그 좋은 거 없죠? 근데 속으로는 야 이 머저라, 내가 한국에 온 지 언제 있잖아? 너보다 더 좋은 거 있어. 그런데 목회자니까 말을 못하고 예. 북한에는 없는 게 여기 있어서 너무 좋습니다. 그래서 상대방에 대해서 좀 깊이를 모르고 항상 배려한다고 하는 게 오히려 이렇게 계속 상처를 주는 그런 부분들이 많더라고요. 사실 저는 어렸을 때 살 때 우리 어머니한테 내가 물어보니까 정말 제가 중학교 들어갈 때까지 고민했던 게 있어요. 우리 친구들 같이 제가 저는 어머니 아들 맞지? 그러면은 우리 어머니 항상 얘기해. 넌 다리 밑에서 주워왔어. 막 정말 그 얼마나 고민스러운지 왜 나를 다리 밑에서 주워왔대. 그 숙제를 진짜 여러분들 미국은 안 그러죠? 너무 힘들었어요. 정말 내가 우리 어머니 맞나? 혹시 아버지가 나를 다른 데서 나서 왔나? 막 다리 밑에서 주웠던 너무 힘들었는데 그런 그 어렸을 때에 그 아버지가 부도 나서 그런 시골에 가서 바닷가에 사는 너무 힘들었어요. 그런데 우리 어머니가 그래도 가족 개혁을 잘 해가지고 형제가 7이었어요. 그리고 둘을 또 그 없는 집안에서 입양을 해서 구형제였어요. 그런데 여러분 대한민국에서 말이 통하니까 이제 그 장남의 그 무게 아시죠? 저보고 왜 하필이면 또 일본으로 나셨는지 제가 장남의 무게를 안 보는데 우리 아버지가 항상 하는 얘기가 장남은 아버지 대신이다. 네가 동생들을 통제해야 된다. 그래서 제가 13살 때 전북 군산에 그 고기 잡는 데 그 어촌에서 13살 때 배를 탔습니다. 그냥 그 배를 탄 게 아니라 방학 때요. 13살 때 국민학교 6학년 중학교 딱 들어갈 때부터 배를 탔는데 배를 타면은 태평양까지 가는데 갔다 왔다 고기를 잡았는데 보름이 걸려요. 그러면 여름방학 겨울방학 하면 4번을 탈 수 있는데 그 당시 아버지 월급이 3만 원이었는데 제가 배를 타고 4번을 갔다 오면 60만 원을 받았어요. 그러니까 사람들은 이 반응이 똑같아요. 야, 돈 많이 받았네 어린 사람이. 근데 돈을 많이 받는다는 거는 그만큼 위험하고 그만큼 힘든 거예요. 우리 탈북자들도 중국에 가면 돈을 벌고 가족을 살릴 수 있다는 그 하나만 가지고 두만강을 넘고 압록강을 넘고 그들이 다시 돌아갈 수 없는 고향의 그것 때문에 굉장히 아파하는데 저희는 그런 것은 아니지만 배를 타고 나가면은 13살짜리가 할 수 있는 게 많지 않아요. 저는 이제 밥하는 일을 했어요. 밥하는 일을. 선원들. 근데 한국에 와서 우리 아내가 얘기하는 게 뭐냐면 남조선 애민아이들은 이제 통일만 돼봐라. 니네들은 다 죽었다. 그래서 아니 왜 그래? 그랬더니 여기 남조선에는 침 한번 딱 발라갖고 밥솥을 딱 누르면 그냥 쿡쿡 밥이 다 되었습니다. 세탁기 딱 돌리면 그냥 건조기에 옮겨주세요. 이러는데 말이지 막 힘들다고 하고 뭐가 힘든지 모르겠어요 이것들은. 그래갖고 식당에 딱 가면은 여름에 남자는 없고 여자만 꽉 차 있어요 식당에 냉면집에. 근데 이것들이 냉면만 먹는 게 아니라 거기 고기를 딱 얹어갖고 냉면도 씻고 신랑도 씻고
얼마나 씹어대는지 자기가 들면서 니들은 통일만 되면 죽었다. 북한의 여자들이 얼마나 신랑을 공대 잘하고 그렇게 살아가면서도 새끼를 키우는데, 야, 빨래하고 밥하는 게 신랑 보고 밖에서 먹고 오면 되지 왜 귀찮게 차리라고 한다고. 니들은 갔다. 긴장해라. 그런 얘기를 저한테 이제 자주 하는데, 근데 여자는 달라요. 제가 보니까 저를 처음 만났을 때 이렇게 배가 나왔다고 장군님 닮았다고 따라왔는데, 석 달 지나니까 한국에 와서 저한테 뭐라고 하냐면, 거저 지구를 무겁게 하지 맙시다. 그래서 이게 그때그때 다른 것 같아요, 여자분들이. 아무튼 다시 제가 어린 시절로 돌아가서 밥을 하고 이러면, 그 옛날에는 양은 냄비밖에 없어가지고 그 배에서 옛날에 석유곤로 아니면 숯불로 밥을 했어요. 그 밥을 하다 보면 이 양은 냄비라서 밑에는 타고 중간에는 죽이 되고 위에는 설고 이래요. 그 옛날같이 지금같이 압력밥솥이나 좋은 게 없어가지고 그 한데 그 또 바다에서 나가서 밥을 하면 높은 산에서 밥을 한 것처럼 압이 있어가지고 밥이 안 돼요. 근데 그 방법이 있더라고요. 근데 이제 학생한테 그걸 안 알려주고 그냥 밥을 하라니까 했는데 이게 그런 거예요. 그러면 이 고기를 이렇게 그물을 막 하루 종일 올리면서 고기를 잡던 선원들이 그거 막 생쌀 같은 죽 같은 막 탄 냄새 맡은 그 밥을 주면 어떻겠어요? 굉장히 화났겠죠. 근데 저 같으면 이렇게 했을 거예요. 성원아, 밥이 이렇게 하는 거 아니다. 밥은 이렇게 해야 된다. 좀 이렇게 하면서 13살짜리가 뭘 안다고 네가 이렇게 배 타고 왔냐. 뭐 이랬을 것 같아요. 저는 지금 그때 상황이 바뀌어서 좀 이렇게 얘기하지만, 근데 그때는 그러지 않고 뱃사람들이 굉장히 거칠어요. 잡은 생선을 갖다가 제 머리에다 탁 던지면서 딱 맞으면 막, 야, 너 이따구로 못해? 죽고 싶어? 그러면 그때도 지금도 좀 키가 작지만 그때 이렇게 저를 잡으면 이렇게 쑥 가잖아요. 학생이니까. 그러면 그 태평양 바닷가에 그 그물에 이렇게 걸린 고기를 먹으려고 그 상어들이 한 20-30마리가 이렇게 배 주변으로 왔다 갔다 해요. 그러면 저한테 이제 바다에 던져버리겠다고. 이제 그러면은 막 제가 어떻겠어요? 사실 그분들이 던지겠어요, 사람을. 근데 이분들이 이제 저를 골리냐고. 너 똑바로 하냐면 이렇게 바다에다 던져버린다? 근데 막 상어가 진짜 조수가 왔다 갔다 하잖아요. 그러면 저는 막 놀래가지고, 아저씨 제발 살려주세요 막 눈물을 흘리면 막 선원들이 막 웃는 거예요. 왜 웃었냐? 저는 진심으로 느꼈기 때문에 살려달라고 하면서 제 이제 바지에 오줌을, 여러분 정말 놀래면 오줌 쌉니다. 놀래게 하지 마세요. 그래서 오줌 싸고 이러면 막 창피하기도 하고 어른들이 그렇게 하면 너무 힘들기도 하고 그랬는데, 그날 저녁에 이렇게 나오면 제가 하늘에, 바다 한가운데 하늘에 쳐다보면서, 저는 하나님은 저 하늘에 계신 줄 알았어요. 우주에. 어렸을 때 우리 어머니가 너 하나님 다 지켜보고 계신다 위에서, 그리고 너 하나님 예수 잘 믿어야 복 받는다 그랬는데, 저는 도대체 우리 어머니가 믿는 그 하나님이 이해가 안 가는 게, 우리 집에 왜 이렇게 가난하고 또 13살 내가 배를 타야 되고 또 이렇게 돈을 벌어야 되고 생선으로 맞아야 되는 이 상황들이 13살이었지만 정말 이해가 안 가는 그 하나님 때문에, 하나님 정말 살아계세요? 하나님 우리 어머니가 살아계신 하나님이란데 이해가 안 갑니다. 저는 이렇게 기도하면서 많이 울었던 것 같아요. 근데 태평양 바다에서 봤던 그 하늘이 이 미국 하늘하고 비슷하더라고요. 하늘은 한국은 뭐 표마하게 한 게 아니라 하늘이 그렇게 넓지 않아요. 이렇게 뭐 지금도 아파트도 있고 더 굵고 옛날이라도, 근데 이렇게 좀 광활해요, 바다는. 근데 그 하나님은 분명히 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이었는데 살아계신 하나님이 저한테 응답 주신 게 하나도 없어요. 답이 없더라고요. 그렇게 그 신앙생활 하는데, 더더구나 시골서 신앙생활 할 때, 제가 7, 8살 때 저는 있잖아요,
우리 동네 사람들이, 우리 그 마을 사람들이, 교회 집사님들이 저한테 뭐라고 그랬냐면, 저놈은 이 다음에 크면 무조건 목사 될 거야 이랬어요. 그때 제가 뭐라고 했겠어요? 아멘 그랬어요. 그러니까 이거는 있잖아요, 제가 지나고 보니까 어떠한 얘기도 우리 입술에 권세가 있고요, 그 얘기에 하나님 들으시는 것 같아요. 근데 이제 생각은 달랐어요. 그러니까 집사님 생각하고 저의 생각. 왜 그러냐면 여기 어르신들 좀 계신데, 그 전에 이렇게 구역 예배를 가면요, 그 불도 없어요. 불도 초롱불이 이렇게 탁 켜놓고 하면은, 옛날 분들은 얼마나 똑똑한지 몰라요. 그분들은 오늘 찬양하시는 분 보니까 음계도 있고 뭐 이런데, 옛날에는요 성경책에 다 세로도 되어 있었고요, 찬양에는 있잖아요, 곡조도 없고요, 그냥 곡조만 있고 음계는 없고, 이렇게 돼 가지고는 어르신들 노래 부르면 다 달라요. 뭐 내 주를 가까이, 왜 이렇게 막 느려지는 곡조만 부르시고요. 그래도 정말 은혜가 있고, 그 호롱불에서 예배 드리는데 감사가 있고 찬양이 있고요. 그렇게 했는데 저는 한 번도 구역 예배를 안 빠졌기 때문에 저보고 이놈 목사 될 거라고 그랬어요. 그런데 제가 구역 예배를 한 번도 안 빠진 이유가 있답니다. 옛날이지만 구역 예배가 딱 끝나면 항상 봄에는 감자, 가을에는 고구마. 여러분, 고구마에다 신김치 탁 올려서 먹는 그 맛은 요즘 애들은 몰라요. 그래서 그거 딱 얻어 먹으면 그날 좀 든든하게 먹는데, 왜 든든하게 먹냐? 어른들이 자기가 드시던 것도, 이놈 어린애가 이거 조그만 놈이 이거 7, 8살밖에 안 됐는데 꾸벅꾸벅 졸면서도 구역예배 참석하는 게 너무 이쁘다고, 야 성은아 내 것도 먹어라 이렇게 주고, 그러면 제가 이렇게 또 챙겨 갖고 오는 거예요. 그러면 동생들이 딱 기다리고 있으면 일렬로서 장남의 권위가 거기에 또 나옵니다. 그래서 이렇게 저는 사실 고구마 감자 먹으려고 그렇게 열심히 구역예배를 참석했는데, 어른들은 전 목사 될 거다. 근데 지금 생각해 보니까 그 말에 또 아멘의 권세가 그렇게 크다는 거를 제가 이 목사 돼서 얘기하는 거예요. 그렇게 어려운 시절을 그렇게 보내면서, 사실 시간 제한이 있어서 제가 목회자가 되고 북한 선교를 하게 됩니다. 26년 전에. 그래서 두만강을 딱 가게 됩니다. 도문이라는 곳에 갔는데, 정말 저는 마음이 너무 아팠던 게, 여기 오늘 탈북민 집사님도 계신다고 그러는데, 그 당시에 제가 처음 두문 갔을 때 북한이라는 그 저기를 정말 믿어지지가 않았어요. 압록강 쪽은 그래도 좀 덜한데, 두만강의 그 도문 이쪽에는 여러분도 가신 분이 있을 거예요. 산에 나무 한 그루 없고요, 풀 한 폭이 없고, 어떻게 저게 북한이라는데 정말 믿어지지가 않는데, 여름에 이렇게 그 비가 내리면 장마가 지는 거죠. 그러면 북한 그 탈북자들 그 시신이 특히 거의 다 여자예요. 이렇게 시신이 둥둥둥 떠내려오는 거예요. 그러면은 중국 그 변방대 군인들이 긴 막대기로 그냥 그 시체를 갖다가 자기네 나라 국민 아니니까 북쪽으로 이렇게 밀어버려요. 그러면 또 시체니까 쑥 가면은 북한 군대들이 그거를 땅에 묻어주는 게 아니라 또 이렇게 중국으로 밀어버리는 거예요. 그러면 왔다 갔다 하다가 가라앉으면 영원히 찾을 수 없는 시체가 되는데, 왜 저렇게 하는가 그랬더니, 중국은 자기네 나라 국민 아니니까 북한으로 가라고 하고, 북한 군대는 탈북하다 그렇게 죽었기 때문에 변절자 시체를 우리가 묻어줄 수 없다고 그래서, 그러니까 그 사람들이 무슨 사상이 나쁘고 뭐가 한 게 아니라 그저 배고픔 때문에 가족을 살리기 위해서 그렇게 넘던 사람들이 그렇게 죽은 거를 그렇게 하는 모습을 보면서 너무 가슴이 아팠어요. 그렇게 가슴이 아픈데 북한 산하를 바라보고 있는데 어떤 아이가 제 손을 딱 잡는 거예요. 보니까 한 5, 6살 먹어 보여요. 근데 제가 착각한 거예요. 북한 어린이들이 굉장히 키가 작아요.
난 10살은 넘었는데 나중에 알게 됐지만 한 5, 6살짜리가 저한테 이러는 거예요. 선생님, 그저 같은 민족끼리 좀 같이 먹고 삽시다. 이 내가 볼 때 7, 8, 5, 6살 이 아이가 너무 기가 막혀도 말이 안 나오는 거예요. 한국 아이들 그 당시에 24, 6년 전이지만 한국 아이들 어떤 줄 아세요? 한국 아이들 우리 친구들 뭐 집에 아니면은 뭐 형님 집에 가보면요, 아이들한테는 돈이 많이 듭니다. 그 밥을, 야 제발 좀 밥 먹어라. 엄마들이 숟갈 들고 다니면서 입에다 넣어줘요. 그럼 안 먹어요. 그럼 뭐 사줄까? 1,000원? 2,000원? 우리 한국 애들은 돈 받고 밥 먹는데 특화돼 있다니까요. 그런데 돈 주고 밥 먹여야 되는 그 한국 애들하고 이 10살 미만 애들이 자기 가족 살리겠다고 두만강을 넘어오고, 그거 보면서 이 너무 차이가 나는 그 모습에 제 가슴이 억장이 무너지더라고요. 그래서 그때 이제 하나님께 기도했죠. 제가, 하나님, 제가 이 북한 탈북민들을 위해서 내가 이 사역을 하겠습니다. 야, 35년 전에 생선으로 맞을 때 응답 없던 하나님께서요, 자기 일을 한다니까 그냥 바로 응답 오는데요. 제가 정말 우리 하나님 해도 너무하더라고요. 무슨 응답이었냐면요, 응답 기도한 다음 날 있잖아요. 북한에서 한 여군이 넘어왔어요. 그 저를 딱 보자마자 한단 말이, 저 배가 좀 나왔잖아요. 그때도 나왔는데 저를 딱 보더면 몸을 비비고 오면서 한다는 소리가, 그저 우리 장군님 닮으셨습니다. 제가 키가 있잖아요. 김정은 사이즈하고 비슷해요. 머리도 그렇고. 그러면서 장군님 닮았다고 되게 좋아하는 거예요. 그래서 저를 졸졸졸 따라다니는 거예요. 그래서 제가 물어보니까 자기가 배 나온 사람을 못 봤다는 거예요. 배 나와서 장가간 사람 저밖에 없습니다. 그래서 졸졸졸 따라오는데, 이 자매를 갖다 그 당시에 우리가 뭐를 했냐면 교회에서 성경 백독반을 했어요. 산속에다 성경 백독하면 북한에 보내는 일을 했어요. 그래서 했는데, 여러분도 혹시 여기 백독 시작 오늘부터 하시면 연락 주세요. 백독 되면 2,000불 보내드립니다. 근데 신고하고 하셔야 돼요. 저희들 있잖아요, 저 그렇게 만만하지 않아요. 왜 그러냐면 혹시 보실래? 우리가 백독을 어떻게 시키냐면요, 열왕기상 1장. 다윗 임금이 나이가 많아 늙으니 사람들이 그에게 이불을 많이 덮어줘도 그가 따뜻함을 느끼지 못하였다. 어디서 들어본 목소리죠? 이에 그의 신복들이 그에게 말하기를, 이 친구 해산 사람이에요. 우리 주 임금을 위해 적은 전혀 하나. 이렇게 우리 탈북민들이 못 믿어서가 아니라, 어떤 애들은요 성경 읽었습니다 그러는데 또 확인할 방법이 없잖아요. 그래서 중국말에 이런 말이 있어요. 국가가 정책이 있으면 인민은 대책이 있다. 탈북자가 이야기하는 것을 우리는 또 대책이 있습니다. 그래서 녹음기를 주는 거예요. 그래서 여기다 녹음해라. 근데 여호와는 나의 목자시니 이러면 안 된다. 여호와는 나의 목자시니 이렇게 또박또박 해라. 또박또박하죠? 이렇게 성경 백독을 읽으면 2,000불. 욕심나지 않습니까? 별로. 이렇게 가르쳐서 이들의 북한에 보냅니다. 그 증거가 지금 여기에 와 계신 분이 있어요. 지금 여기에 우리 전도사님인데, 북한에 성경을 하고 들어갔다가 그가 북한 보위부에 체포돼서 탈북민들 왔어요. 북한의 정거리 교화소에서 15년형 받고 살다가 정말 하나님의 은혜로 10년 만에 살아나와서 지금 한국에 와서 저희 교회의 전도사로 일하면서 신학교 4학년입니다. 이렇게 다음에는 이 은혜의 우리 전도사도 한번 말씀을, 정말 북한 감옥에서 하나님 어떻게 하셨는지 정말 들을 게 많아요. 아무튼
그렇게 탈북민들의 실상을 보면서 제가 그랬더니 하나님께서 그 여자분을 이제 저한테 따라오게 해서, 그런데 성경 백독반에서 공부를 하는데 너무 머리가 골이 좋은 거예요. 북한 사람 골 좋습니다. 그래서 아니 왜 이렇게 골이 좋냐고 물어보니까 아버지가 과학자였더라고요. 그런데 그 아버지가 굶어 죽었어요. 그래서 아니 말도 안 돼, 과학자가 어떻게 굶어 죽냐고 했더니 저한테 한 얘기가, 과학자가 무슨 뭐 농사집니까? 도면을 먹을 수도 없잖아요. 고난의 끝에 그렇게 죽는데 자기가 그랬대요. 다른 집 사람들이 굶어 죽을 때 이랬대. 장군님을 위해서는 굶어 죽을 수도 있지. 허리띠를 더 졸라매야지. 우리가 장군님을 위해서. 그랬는데 자기 아버지가 딱 굶어 죽으니까 요때도 사람이 바뀌더래요. 이 나라는 안 된다. 아버지가 굶어 죽기 전에는 다른 사람이 죽을 때는 그럴 수도 있어, 나라를 위해서는. 근데 자기 아버지가 딱 죽으니까 그때부터는 이렇게 정신이 확 돌더래요. 그래서 어머니는 살려야겠다고 그래서 두만강을 넘었는데 넘는 날 진짜 장군님을 만난 거예요. 그래가지고 이제 그 가는데 제가 이제 가만히 생각해 보니까 남녀는 같이 노하면 안 돼요. 같이 있다 보니까 그 뭐 콩깍지라고 한국에선 그러는데 그게 씌기 시작하더라고요. 그래서 우리 자매한테 제가 그랬어요. 26년 전에, 자매님 한국에 가서 자매님 너무 똑똑한데 신학을 하고 저하고 북한 선교 같이 하십시다. 이랬더니 씩 웃으면서 한다는 소리가, 그거 저하고 살자고 하는 얘기죠? 야, 눈치는 아이가. 그래서 이제 그 26년에 그 자매를 데리고 오려고 하는데, 사실 탈북민 26년째 이 탈북 루트가 없었어요. 전혀 없었어요. 그래서 이 자매를 어떻게 살려갈까. 그래서 귀로 드는 까냥은 있어서 몽골로 데리고 갈까? 그래서 몽골을 가봤고, 그 몽골 사막을 가봤고, 또 베트남을 넘어서 그 밀림을 가봤고, 라오스를 넘어보고 캄보디아까지 가보고, 초창기에 미얀마로 많이 데려왔어요. 그 메콩강을 통해서 그 미얀마도 가보고. 이렇게 했더니 저는 그 목사로서 아마 남의 나라를 그 미립국 한 사람치고 저만큼 많이 한 사람은 없을 거예요. 그렇게 미립국을 하고 하면서 했는데, 기도는 있잖아, 부부가 같이 공유해야 돼요. 저 그렇게 고생하고 있는데 아내는 이렇게 기도했답니다. 하나님, 저는 무서워서 못 갑니다. 하나님이 저를 한국 가서 신학을 하고 사역자로 사용해 주시려면 저는 2시간 안에 한국 가게 해 주십시오. 이게 제 조건입니다. 이렇게 기도했다는 거예요. 그럼 2시간 만에 오려면 어떻게 해야 돼요? 비행기밖에 없어요. 근데 또 이것도 나중에 기회가 되면 얘기하는데 정말 놀라운 일이 있었는데 아내 비행기 타고 왔습니다. 그러니까 부부는 같이 기도를 똑바로 해야지. 왜 나는 고생하고 있을 때 당신은 이 기도를 했냐고요. 그러니까 여자분들은 아까 얘기했잖아요. 한국에 도착해서 배 나와서 좋다고 그래놓고 장군님 닮아서 좋다고 해놓고 신학교 3달 다니고 오니까는 한단 소리가 지구를 무겁게 하지 말라구나. 세상에 저는 콩깍지가 꼈을 때는 사랑이니까 아무것도 몰랐는데 한국에 딱 온 다음부터는 막 정말 아내가 무서워지기 시작하는데 너무 힘들었어요. 왜 그러냐면 이러는 거예요. 이 언어의 차이가 얼마나 심한 줄 아세요? 무슨 얘기를 하면 못 알아듣고요. 또 뭐라고 이런 얘기예요. 한 번은 대학을 딱 가는데 아침에 딱 되면 학습장 갖고 저 학습하러 가겠습니다. 그 단어가 한국 말 맞고요. 틀린 말이 아닌데 우리 어렸을 때 뭐 방공 이렇게 살았잖아요. 저는 어렸을 때 그 연필이 부족해가지고 항상 153 모나미 볼펜 그 끄트리에다가 그 몽땅 연필을 이렇게 썼는데 오히려 북한은 연필도
쓰고요. 노트도 뭐 이런 거 어려움이 없이 썼더라고요. 오히려 나보다 더 부르주아 같이 살았더라고요. 근데 저는 이 연필하고 그 노트를 구하는 특출한, 저는 바울과 같이 자립할 수 있는 그게 있었어요. 뭔지 아세요? 예. 산에 올라가면요, 북한에 무슨 삐라를 경찰서 갖다 주면 연필 2자로 노트 한 곳. 여기 방공교육 안 받았네. 우린 그렇게 하고 자력갱생으로 공부했어요. 예. 그래서 이렇게 갖다 주고 이랬는데, 아내가 이제 학교 가면서 저는 학습하고 싶습니다. 근데 그랬더니 혁명적으로 하겠습니다. 뭐 이런다든지. 또 뭔 얘기만 하면은 이제 어느 날은 저한테 따고 왔는데 머리가 길어요. 이렇게 하는 거예요. 그래서 왜 그래 자꾸 그랬더니 남자들은 이런 머리 빨았습니다. 우리는 이게 보통 감았다 하는데 머리 감았다고. 또 미용실을 가야 되는데 이 사람 이제 한국에 처음 도착했을 때 이게 뭐 헤어방, 뭐 머리방, 무슨 방이 이렇게 많은지 이게 헷갈려가지고 이제 중국에서 바로 들어왔으니까 중국에서 좀 머물렀으면 괜찮은데 굉장히 이제 어려움이 서로 막 겪어가지고 나중에는 막 밥상머리에서 맨날 우는 거예요. 밥상에서 우는 거 있잖아요. 저 자랄 때 우리 아버지가요, 밥 먹다가 무슨 얘기하면 밥상이 있잖아요. 분명히 여기 있다가 저 문 밖에 있어요. 이게 무슨 얘기인지 알죠? 네. 그런 집에서 살았는데 아내가 밥만 먹으면 우는 거예요. 그래서 재수없게 왜 밥 먹는 그랬더니 이 밥이 뭐길래 자기 아버지가 굶어 돌아가셨다고 그랬잖아요. 돌아가신 날 이랬다는 거예요. 아침에, 야, 딸, 나 이 밥에 고깃국 한 점 먹고 죽었으면 소원이 없겠다, 이렇게 얘기했는데 아내가 아버지가 그날 돌아가실 줄 모르고 지금 고난의 건데 아빠가 지금 그게 말이라고 그래? 차라리 죽어라, 죽어. 자식 고생시키지 말고. 그랬는데 그 얘기하고 그날 점심에 앉아서 굶어 돌아가신 거예요. 그러니까 이 남조선에서 누구나 먹는 이 쌀밥 한 그릇을 내가 아버지 보고 이것 돌란다고 죽으라고 그게 못이 박힌 거예요. 자기 스스로. 이런 상처들이 우리 탈북민들한테 다 있는 것 같아요. 그래서 사실 그 상처를 치유하는데 많은 시간들이 걸려야 될 것 같아. 그래서 아무튼 우리 아내는 비행기를 오고 저는 이제 이 사람을 구하려고 몽골도 가고 베트남도 가고, 제가 어렸을 때 배를 탔잖아요. 그래서 배를 탔기 때문에 밀양으로 한국에 데리고 갈까? 몰래 배로? 뭐 별 아이디어를 다 썼지만 결국은 기도의 승리자로 배로 왔어요. 아니, 비행기로 왔어요. 하나님 이렇게 생고생만 어렸을 때 시킬까 그랬는데, 하나님은 우리에게 고난은 지금 우리한테 힘들지만 그 고난에 분명히 이유가 있습니다. 여러분들이 미국에 온 건 여러분들이 축복이 아니라 여러분들의 줄 하나님의 분명히 메시지가 있습니다. 저는 있잖아요, 이 탈북자를 구출해 오는데 아내가 오게 되니까 아내의 그 백독반에 있었던 친구가 너만 한국 가면 좋니? 그래서 나한테 그러는 거야. 내 친한 친구 좀 데려다 달라. 그래서 처음에 베트남으로 왔고요. 그 다음에 몽골로 왔고요. 어떤 친구가 오니까는 이게 뭐라고 하냐면 자기 남편이 지금 북한에 있다는 거야. 해산에 있다는 거야. 그 남편 좀 데려다 달라. 또 남편 데려왔어요. 남편 데려오니까 남편이 뭐라고 했겠어요? 감사합니다. 이것보다는 우리 자기 동생 좀 데려다 달라는 거예요. 동생 데려왔더니 부부가 온 거예요. 이렇게 하니까는 또 그 여자분이 뭐라고 하니까, 야, 내가 너 데려왔더니 네 식구들만 데려오냐? 우리 친정집은 왜 안 데리고 오니? 그래가지고 이게 친정집, 시댁, 이러니까 그 친구의 친구, 이러다 보니까 60일 전에 3명을 구출했는데 그게 1018명이 된 겁니다. 예. 1018명 많습니다. 예.
그렇게 하면서 우리가 신앙교육을 아까 영상을 보셨는지 모르겠는데 우리 동남아 센터에서 3개월 교육하고 그리고 한국에 데립니다. 그전에는 중국에서 했는데 중국에서 하는 게 너무 위험해져서 동남아 센터에 하는 거예요. 이렇게 그 사역을 해오고 있으면서 한 번은 중국의 어떤 80 넘은 할아버지가 중풍에 걸렸는데 우리 탈북 여성을 그 아들이 효도한다고 그 할아버지 중풍병 걸린 할아버지 잠자리를 젊은 여자가 하면은 그 기를 받아서 낫을 수 있다는 말도 안 되는 어떤 그 얘기를 듣고 자기 21살짜리 북한 여성을 사서 자기 아버지 저녁 잠자리에 수발을 들게 했어요. 이 얘기를 들은 우리 교회 탈북민 집사가 정말 많이 울었던 것 같아요. 우리 왜 북한 사람이 이렇게 팔려야 되느냐고. 그래서 이 친구가 저한테 얘기하기를 자기가 북한에서 중국으로 탈출해서 중국에서 뭐를 했냐면 조선족들하고 있으니까 안 되겠더래요. 그러니까 한족 속으로 들어가서 생활하면서 뭐라 배를 탄 거예요. 대련 앞바다에서. 그래서 배를 타가지고 이 친구가 13살 때부터 이 배를 잘 몬다네요. 그러면서 목사님 배 한 척만 사주면 내가 탈북자들을 배로 딱 데리고요. 여러분 대련에서 위에서 배를 띄우면 3시간이면 자유를 찾아요. 탈북민들은. 그래서 배를 사주면 자기가 하겠다는 거예요. 13살 때 탈북해서 배를 배운 거예요. 근데 뭐가 좀 맞지 않아요? 저도 13살 때부터 내가 손배잖아요. 자식이 네가 배를 어떻게 알아? 내가 더 잘 알지. 그랬더니 에이 목사님이 배를 이제 목사 그때는 목사니까 목사님이 어떻게 배를 뭡니까? 아이고 거짓말도 잘해 목사님이. 내가 얼마나 잘하는 줄 알아? 그래가지고 그게 이게 하나님이 매치를 딱 시켜주는데 탈북에서 배를 운전했던 사람. 나는 어렸을 때 가정 형편이 어려서 배를 몰았던 사람. 그래가지고 이 친구가 있잖아요. 아까 그 영상 보셨죠? 배. 그게 그냥 배가 아닙니다. 중국 배를 사가지고요. 그 안에 고성능 엔진을 넣어서 배가 날아갑니다. 예. 이 예수 믿는 사람 골이 좋아야 됩니다. 그래서 거기다 엔진을 딱 부착해갖고 날아다니면서 이 중국 배가 북한으로 들어가면요 괜찮습니다. 그래서 이 친구하고 탈북을 딱 시켜가지고 그 배로 거기다 탈북자를 싣고 이제 북한, 중국, 한국 이 삼각주 옛날에 우리 태국의 골든 트라이앵글 있듯이 거기로 딱 데리고 오면 남쪽에서 제가 배를 몰고 가서 딱 해가지고 저렇게 탈북자들을 제가 여러 차례 구해왔습니다. 왜 이런 장황한 얘기를 했냐면 하나님은 우리의 기도와 우리의 계획을 당신이 하기 위해서는 우리의 고난까지도 쓰신다는 거예요. 제가 탈북자를 가서 저렇게 배로 딱 구출해갖고 딱 돌아오는데요. 여러분 우리가 내가 위험하기 위해서 폭풍이 부는 날 가겠습니까? 날씨 점검 다 했는데요. 아무렇지 않다고 그랬는데 가는 날 바다가요 변화가 심해요. 폭풍이 오는 거예요. 폭풍이 오는데 이 겨울의 바다는 여름은 남쪽에서 북한으로 파도가 치고요. 겨울에는 북한에서 남쪽으로 파도가 칩니다. 근데 겨울 11월 달에 가는데 올라가는데요. 그 파도 때문에 이 뚫고 내려갈까 막 아까 잠시 좀 9시간 만에 왔다고 그래 늦게 왔다고 그랬잖아요. 배가요 가질 못하는 거예요. 파도가 너무 심해서 폭풍 후에. 그래서 겨우겨우 갔는데 9시간을 그 표류하고 있었어요. 그 나무배가. 제가 왜 이 얘기를 하냐면 그 친구가 그때 거기 같이 일하던 중국인들이 돌아가자 이러다 죽는다. 그런데 그 친구 선구했던 친구가 우리 목사님은 무조건 온다. 우리 목사님은 우리를 버리지 않는다. 우리 목사님은 결코 우리를 버리지 않는다. 여러분 말이 9시간이죠. 그 바다 한 건데서 폭풍과 치는데 우리 목사님은 분명히 올 거야. 그들은 돌아가면은 체포돼서 북송은 될지 몰라도 살 수는 있겠죠.
그런데 그 바다 한 군데서 죽을 수도 있는데 우리 목사님은 꼭 오실 거야. 우리 목사님 우리 버리지 않아. 이게 저는 얘기하고 싶은 게 뭐냐면 목회자에 대한 신뢰가 그 삶을 바꿔요. 그 친구는 있잖아요. 목사님은 우리를 버리지 않는 거예요. 그래서 결국은 여러분 알다시피 저렇게 배로 옮겨서 제가 딱 오는데요. 제가 어렸을 때 불른 주제 이 풍랑이 년하여서 더 빨리 갑니다. 이거 그냥 노래지 이해는 못했는데 제가 배를 타고 있잖아요. 그 돌아오는데요. 갈 때는 9시간을 그렇게 고생했는데 올 때는요 파도를 타고 오는데 9시간 빨리 왔어요. 그러니까 하나님의 그 시간은 있잖아요. 고난의 길이 있다면 돌아오는 길은 또 하나님이 그렇게 오시는데 진짜 중요한 얘기를 할게요. 제가 탈북자를 배에 탁 태고 오는데 얼마나 기뻤겠어요. 세상에 아무도 못하는 지금까지 탈북자를 스스로 배 타고 온 적은 있어도 탈북자를 가서 배로 구출해 온 사람은 저밖에 없습니다. 좀 알아줬으면 좋겠어요. 그래서 배에 딱 타고 오는데 얼마나 기뻤겠어요. 하나님 저 있잖아요 탈북자 아무도 못하는 거 배에 태워서 이렇게 갑니다 막 그런데 그때 35년 전에 저한테 아무 말 없었던 하나님께서 제게 마음을 주시는 거예요. 성은아 너 그때 고생 많았지? 어렸을 때 13살 때 생선을 맞았을 때 많이 아팠지? 너 상어밥 만든다니까 오줌 쌀 때 부끄러웠지? 내가 네 기도를 안 들은 게 아니라 나도 너무 마음이 아팠다. 나도 힘들었다. 근데 너를 있잖아. 그때는 고기 잡는 어부였는데 오늘 사람 낚는 어부로 내가 너를 사용하기 위해서 네 13살 때 고생할 때 내가 널 아픔을 안다. 여러분 하나님의 음성을 듣기 바랍니다. 얼마나 울었는지 몰라요. 기쁨에서 나 사람을 구했잖아요. 환희에서요. 하나님의 위로하심이 있잖아요. 날 모든 것들을 다 바꿀 수 있는. 그래서 저는 있잖아요. 하나님 제가 북한 일을 하다가 순교를 해도 감사하겠습니다. 그런데 있잖아요. 그 해에 제가 중국에 들어가서 체포가 됐어요. 체포가 되는데요. 우리가 마음먹은 거하고 실제 상황은 달라요. 딱 체포가 되니까 수갑을 채우니까 이거 하나님 이럴 수는 없지. 이거 뭐 하는 짓이에요? 에? 근데 저만 잡혔으면 괜찮겠어요. 저희 어머니가 김 목사 어렸을 때 장남으로 너무 동생들 먹여 살리고 네가 고생한 거 안다. 근데 부모가 해줄 수 있는 게 아무것도 없어서 미안하다. 내가 중국에 들어가서 탈북자 선교하는 내가 도울게. 그래서 어머니가 중국에 들어갔다가 어머니가 모자가냐 한번 이거 수갑 잡아요. 감옥에 딱 들어갔는데 우리 어머니가 그때 감옥에 갔을 때가 71인가 이렇게 이제 나이가 좀 드셨을 때인데 항상 이러셨어요. 나는 이 땅에 소망이 없다. 내가 만약에 잡혀서 중국 공안에 죽는다고 그래도 나는 어차피 천국이다. 그래서 내가 또 도울게. 그래서 중국에 들어간 거예요. 와, 감옥에 갔다고 하니까는 세상에 제가 고기 잡아갖고 먹여 살린 동생이 저를 죽이려고 하더라니까. 자기 부모 그랬다고. 이게요 생각이 다 서로 다릅니다. 나는 부모가 그렇게 하다는데 부모 소원 들어준 사람인데. 그래서 이렇게 달라요. 그래서 어머니가 감옥에 딱 들어갔는데 중요한 건 뭐냐면 어머니가 그때부터 기쁨이 충만한 거예요. 그러니까 자기 혼자 생각해요. 절대 중국 공안이 그 70 먹은 사람 죽이지 않습니다. 근데 자기는 이제 천국 준비한다고 감옥 안에서 내주 막 거기서 육체의 정욕을 이기면 뭐 찬송을 막 그 감옥 안에서 막 박수를 치고
예수는 우리를 깨끗게 하시는, 왜 여기는 왜 따라 안 해요? 하시는 주시니 그의 피 우리를 막 이제 찬양을 하고 막 밤낮으로 하고 성경을 읽으면서 그냥 읽는 게 아니라 막 여호와는 나의 목자시니 막 그 안에서 그렇게 한 달을 그냥 밤낮으로 그러고, 이제 자기 생각에는 곧 천국인데 무슨 잠이야, 성경 읽고 찬양이 나야지. 그러고 보니까 한 달쯤 되니까 중국 공안이 문을 열어주면서 추방당했어요, 한국으로. 제가 정말로 우리 어머니지만 그 모습을 보면서, 야, 예수를 믿으면 미쳐야겠구나. 미쳤다고 풀어줬다니까요, 탈북자도 없던 사람을. 그러니까 미쳐야 감옥문이 열립니다. 미쳤는데도 감옥문이 안 열리는 이유는 뭐냐면 설 미쳐서 그래요. 그러니까 미쳐버려야 돼요. 그래서 감옥문이 탁 열리니까 내가 성경을 보니까 미쳐가지고 감옥문이 열린 사람이 있어요. 40에 한 대를 감한 매를 먹고 미쳐갖고 그때 아야 그래야 되는데 찬양해서 감옥문이 열리고요. 그렇잖아요. 이렇게 하나님은 당신을 사랑하고 미쳐버리는 그 사람을 위해서 하나님 또 일하시는 것을 감옥에서 배웠어요. 그래서 그렇게 했는데, 우리 또 그러다 보니까 우리 여동생이 중국에 저 사업을 하러 들어갔다가 오빠가 미쳐 있으니까 사업에서 돈을 벌어서 저한테 탈북자를 구출하려면 돈이 필요하잖아요. 자금을 대주다가 한국으로 쫓겨났어요. 우리 집안은 참 탈북민하고 인연이 참 많아요. 그래서 우리 남동생은 연길대학 다니면서 탈북자들 이렇게 보호하는 일을 했어요, 대학생 때. 그러다가 학업도 못 마치고 쫓겨났어요. 우리 여동생 조카가, 여러분, 서울대보다 북경대가 더 수준이 높습니다. 서울로 북경대 다니다가 탈북자들 운전해주고 남쪽으로 데리고 가는 일 하다가 북경대를 중간에 그만두고 한국에 들어왔어요. 그러니까 우리 집은 어떻게 생각하면 탈북자가 참 지겨워요. 그럼에도 불구하고 우리 어머니 동생들 지금 우리 모이잖아요. 그럼 우리 동생, 나 오빠 때문에 중국에서 사업하다가 말아먹고 왔어? 그러면 우리 어머니, 야 비켜, 야 그게 뭐 대수냐? 감옥에 갔다 온 나도 있다. 이렇게 육신의 그런 가정 속에서도 너무너무 서로 자랑거리가 있는데, 저도 탈북자들 구출하다가 두만강에서 이민 가방 아시죠? 그때 탈북민들이 북한에 넘어오면 그 옷을 입히려고 다니다가 두만강에서 이 이민 가방을 이쪽 이렇게 메고 다니다가 겨울에 넘어져서 이 목이 꺾여 버렸어요. 그래서 저는 여기서 여기까지 쇠가 박혀 있어요. 여기 의사 선생님이 엑스레이 찍어보면 알 거예요. 그래서 제가 철심박은 목사라고 또 소개가 되기도 했습니다. 라오스 밀림을 넘다가 탈북민들을 구출하다가 3번을 스탠스로, 뭐 저는 용어는 모르겠는데 병원에 가니까 콩쿨이 터졌다고 그러더라고요. 그래서 콩쿨을 쳤고요. 마지막에 우리 탈북 고아들을 데리고 오다가, 제가 입양해서 키웠는데 지금 대학에 다 들어갔습니다. 이 아이들 데리고 오다가 라오스 밀림에서 떨어져서 이 회피름은 간도 쓸개, 아니 간도 뭣도 아니고 담낭, 쓸개죠, 쓸개. 그게 터져가지고 제가 이렇게 그 척추를 해냈어요. 그래서 저 이게 잘 웃잖아요. 우리 동기들이 너는 그렇게 힘든 일하면서 뭘 그렇게 자주 웃냐? 이렇게 얘기할 때마다 난 쓸개가 빠져서 그런다. 쓸개 빠진 사람이 이렇게 잘 웃는다고 그래요. 그래서 저한테는 이런 고난조차도 사실은 하나님 앞에 이게 상급이지. 우리 가족이 이렇게 고난받은 것도 상급이지. 그렇지만 하나님은 우리에게 많은 것들을 요구하시는 것들이 있어요. 말씀 마무리 짓겠습니다. 저는 내가 참 잘했다고 생각했어요. 근데 아내가 북한에서 한국으로 왔을 때
항상 기도 제목이 뭐였냐면 사무엘 같은 아들을 주세요. 그 왜 딸을 안 둘라고 아들을 둘는지. 이 북한 분들은요 좀 아들을 되게 사랑해요. 그래서 난 딸도 상관없다. 그래서 아니야, 나는 사무엘 같은 아들을 둘라고 할 거야. 근데 정말 아들을 낳았어요. 네, 아들을 낳고 잘 이렇게 키워가는데, 아까 얘기한 대로 탈북자를 구출하려면 자금이 필요해요. 아이가 7살 때 밤 11시가 됐는데 우리 은사 목사님 교회에서 내려와서 탈북자 그 도와주는 돈을 이렇게 재정을 좀 지원하고 싶다. 그런데 내가 내일은 아예 시간이 없다. 그러니까 미안하지만 밤 11시지만 왔다 우리 천안에서 왕복을 하면 3시간이면 돼요. 그래서 아이를 갖다가 놓고 가기도 뭐하지만 데리고 갈 수도 없어서 좀 많이 먹이고 그리고 갔다 왔는데 3시간 후에 도착해 보니까 아이가 숨져 있더라고요. 그 아이가 저희들이 급하게 가냐고 좀 먹여놓고 간다고 이렇게 배부르게 먹었는 것이 나중에 의사가 보니까 이렇게 토했다가 그냥 헉 먹은 게 그냥 다른 데 흐른 것도 아니고 그냥 기도를 그냥 바로 막아버린 거예요. 그래서 기도가 막혀서 숨이 져버렸어요. 저는 이게 부성애와 모성애가 좀 다르다는 걸 그때 느꼈어요. 저는 그냥 정말 저도 눈물을 많이 흘렸지만 하나님 무슨 뜻이 있겠지. 그런데 아내는, 이 여자는 자식 앞에서 미쳐버리더라고요. 그러면서 내가 예수 믿은 게 내가 당신의 사무엘 같은 아들을 돌라고 그랬는데 이게 뭐냐고 하면서, 네, 제가 하나님 뜻이 있겠지 그러게 했는데 이게 뭐 미쳐가지고 이러는 거야. 그때는 이제 지금 말하기가 좀 이런데 강대해야 되는데 뭐 여보 이런 게 아니라, 당신은 말이야, 네 남조선에 네 형제 있고 네 가족이 있고 네 엄마 있고 네 아버지 있고 너는 친구도 있지만 나는 이 남쪽에 내 가족 다 버리고 내가 이곳에서 와가지고 내 혈육이고 내가 얻을 수 있는 거는, 내가 위로할 거는 이 아들밖에 없는데 이 아들을 하나님 되는 게 이게 믿어져? 그러면서 저한테 막 너무너무 우는 거예요. 뭐 어떻게 했는데 감당이 안 되더라고요. 그런데 그래도 신학을 하고 공부를 하니까 하나님은 부정 못하고 딱 그 자리에서 40일 금식 기도를 선포하는 거예요. 근데 믿음이 있는 40일 금식이 아니라 40일 금식 선포하면서 기도 제목이 뭔 줄 아세요? 나 이 세상 재미없으니까 하나님 나 금식하는 동안 데려가세요. 계속 나 왜 안 데려가요? 나 데려갔어요. 뭐 하나님께 협박하는 거예요. 협박 기도가 있잖아요. 무서워요. 나 데려가라고. 그렇게 기도하는데 하나님께서 20일 만에 하나님께서 우리 아내에게 정말 뚜렷한 걸 보여주신 거예요. 이제 한 20일 되니까 완전히 사람이 갈아지잖아요. 근데 보여주시면서 이러는 거예요. 지옥에 들어가는 수많은 사람들을 보게 돼요. 지옥으로 막 떼거지로 가는 거예요. 근데 왜 여긴 천국은 없고 지옥만 저렇게 사람들이 있냐고 너무 궁금해서, 하나님 왜 저렇게 지옥으로 저런 수많은 사람들이 걸어가요? 그랬더니 너는, 네 아들은 내가 천국에 필요해서 네 아들을 보석같이 내가 취했다. 그런데 저 사람들은 로마서 9장 3절에 나의 고륙과 친척을 위해서 내가 생명책의 지어짐도 감당하게 하느라. 사도 바울은 이방 선교를 했지만요, 자신이 이스라엘 백성이 예수만 믿으면 로마의 감옥에 가면 죽을 수도 있다는 걸 알면서도 복음을 위해서 갔던 그 사도 바울이 처절하게 쓴 한 구절이 있다면 로마서 9장 3절이에요. 천국에 못 가도 나는 이스라엘 백성 예수만 믿을 수 있다며. 근데 우리 아내한테 그런 거예요. 지금 네가 보고 있는 수없이 걸어들어간 저 영혼들이 바로 2,400만
네 고륙이고 네 친척이고 네가 얘기하는 북한 사람이다. 넌 북한 사람, 북한 선교를 한다고 그러지만 나는 너보다 더 많은 지금 여호와 하나님 아프다. 그리고 아내가 그날에 얼마나 울었는지 몰라요. 천국에 내 아들은 보여주셨는데 지옥에 가는 나의 고륙 친척은 나는 남조선에 와가지고 신학을 한다고 그러면서 외면하고 있었네요. 그 뒤로 저하고 우리 집사람하고 정확하게 하면 서천 앞바다에 가서 아이 유고를 갖고 가서 바다에 뿌렸습니다. 뿌리면서 당연히 저는 목사지만 북한 선교를 헌신하겠다고 하고 복음을 전하겠다고 하고 당연히 목사지만 그 얘기를 하지만 저에게는 두 가지 신념이, 한 가지는 신앙이고 한 가지는 신념이 있습니다. 하나는 신앙으로 해왔고요, 두 번째 신념으로는 아들을 땅 바다에 뿌리면서 유고를 뿌리면서 이렇게 얘기했어요. 네가 성경에 보니까 강건하면 7, 80이라고 그랬는데 하나님이 너를 7살에 데려갔으니까 내가 볼 땐 80을 산다고 하면은 73년을 아직도 살 수 있는데 우리 두 부부가 열심히 사역하면 73년에 그거를 생명을 살리는데 우리 모든 것을 다 바치겠다. 사실 우리는 생각할 때 하나님께 다 드린다고 하지만 늘 기도 제목이 하나님 무엇을 주시옵소서잖아요. 그런데 하나님은 그게 아니라 너희가 나를 위해서 무엇을, 먼저 그의 나라와 그의 의를 위해서 너희가 무엇을 할 거냐고 물어볼 때 우리는 별로 대답이 없어요. 오늘 내 자식 잘 되게 해주세요, 우리 가족 건강하게 해주세요, 우리를 위해서 무엇을 해주세요. 요거는 수없이 해봤는데 그의 나라를 위해서 내가 무엇을 할지 고민하거나 그의 나라를 위해서 밤새도록 기도해 본 적은 별로 없던 것 같아요. 그래서 하나님은 나의 어떤 열정 속에서 사실 비욘드 유토피아에 내가 그 아들을 하나님께서 미랄 삼았다고 얘기한 거는 제가 왜 북한 선교하면서 넘어지지 않겠어요? 살려주면은 한국에 와서 목사님 우리 때문에 뭐 국정원에서 돈 받았다며요? 근거도 없는 얘기들. 뭐 북한 선교한다고 미국 가서 뭐 엄청난 돈을 받았다며요? 이해할 수 없는 이야기들. 때로는 어떤 탈북민은 정말 이걸 갖다가 할 수만 있다면 북한의 그 자리에다 딱 갖다 놓고 싶은 사람들. 정말 이 사역하기 싫을 때마다 아이하고 약속했던 그 신념, 하나님 찾으면서 하나님 얼마나 아프십니까? 그럼에도 불구하고 제가 말씀드리는 것은 소돔과 고모라가 가난해서 죽은 게 아니에요. 그들이 멸망당한 게 아니에요. 열왕기 6장 29절 30절인가요? 거기에 보면 너 오늘은 내 아이를 잡아먹고 내일은 네 아이를 잡아먹자. 하나님께 패역한 사람들이 있잖아요. 그 땅이 저주를 받아요. 그리고 생산이 없고요, 가난해요. 북한이 딱 그래요. 고난의 행군 때 사람을 잡아먹고 그 문구를 제가 갖고 왔으니까요. 우상을 숨긴 그 나라가 그래요. 그런데 하나님의 우리는 창조 질서를 우리가 많은 것들을 지금 외면하고 있어요. 성경은 있잖아요. 오직 하나님만 섬기라고 하는데 북한의 김일성을 섬기니까 딱 하나님이 보여주시잖아요. 두 번째는요, 이단들은 삼위일체를 부정해요. 항상 예수는 성공하지 못한 그리스도, 다시 온 내가 예수다 하는 많은 이단들이 있어요. 진멸될 겁니다. 그리고 마지막으로는 창조의 질서를 깨는 거예요. 하나님은 남녀를 세우셨는데 이 미국에 와보니까 제가 깜짝 놀랐어요. 왜 하나님 나 저 미국에 이렇게 오게 하셨죠? 제가 이번에 하버드, 코넬, 뭐 터프츠, 리버티 신학, 뭐 스탠포드, 뭐 많은 곳에 초청을 받았는데
아니 교회 가가지고 좀 후원을 받아야 되는데 대학교에서 돈도 안 되는 저를 초청하길래 저는 정말 이해가 안 갔어요. 근데 그래도 순종하고 왔어요. 갔더니 대학 안에서 이스라엘 물러가고 하마스를 세우고 뭐 동성애를 주장하고 막 이런 모습들을 보면서 야, 미국이 이게 청교도가 회복돼야겠구나. 사실 비욘드 유토피아가 나오면서 이 비욘드 유토피아가 여러분들 얼마나 아시는지 모르겠는데 썬댄스 영화제가요, 좀 깜짝 놀랐어요. 독립 영화제의 그 감독들은 이 썬댄스 영화제에 한 번만 채택되는 게 소원일 정도예요, 그 인생에. 그런데 거기에 기독교 영화가 가가지고 이 상을 받은 거는요, 정말 요즘 들어 전무후무하다는 거예요. 두 번째는 대부분이 어떤 영화들이 상을 받냐? 동성애. 이게 가장 핫한 트렌드라네. 근데 이걸 갖다가 기독교 목사가 한 걸 상을 받았다는 게 이게 진짜 난리가 났었고요. 두 번째는 모든 비평가들이 미국인들은 다 봐야 된다고 토마토에서 비평가들이 97점, 98점도 아니고 100점을 줬어요. 그래서 난 깜짝 놀랐는데, 영화가 끝나고 썬댄스 영화 상을 받았는데 더 깜짝 놀란 게 뭔 줄 아세요? 나하고 같이 했던 이 친구들 내가 미국인으로만 알고 있었는데 전부 다 이스라엘 사람들이, 유대인들이었어요. 그래서 저한테 그러는 거예요. 목사님, 아무래도 우리 개종해야 될 것 같아요. 네. 기독교가 정말 자기가 유대인이지만 이렇게 생명을 살리고, 미국에 오니까 우리 어렸을 때요, 너희 다음에 크고 뭐가 되고 싶니? 근데 우리 58명인데 56명이 손을 딱 들은 게 뭔지 아세요? 대통령이요. 근데 저는 믿음이 있었다니까요. 저는 장로님이요 그랬어요. 왜 그런지 아세요? 가난하고 힘들었잖아요. 우리 시골교회 있자 장로님은 다 방앗간 주인이었어요. 그래서 난 장로님이 되고 싶었다고요. 근데 하나님이 장로보다는 또 기름 부음도 있겠지만 이 사역을 하는데, 저는 탈북민 사역도 중요하지만 이 비욘드 유토피아가 미국의 600개 극장에 다니면서 제가 한 일이 있어요. 미국인들이 이 영화를 보고 정말 미국인들은 이 감성이 다른 것 같아요. 많이 우시고, 어떻게 북한이 저렇게 살 수 있냐, 탈북자를 어떻게 저럴 수 있느냐. 그리고 두 번째는 정말 예수 믿는 사람 짱이다, 네가 믿는 하나님 대단하다, 저 밀림을 어떻게 걸었느냐. 그리고요, 한국에선 제가 아까 얘기했는데 대통령 되고 싶다는데 최고잖아요. 근데 미국에 오니까 한국하고 다른 점이 있더라고요. 소방관 최고, 경찰 최고, 의사 최고, 사람을 살리는 사람을 영웅이라고 부르더라고. 결국 저 영웅 됐어요. 그래서 내가 착각한 줄 알고, 혹시 한국에 임영웅 얘기하냐? 그랬더니 아니래요. 저보고 영웅이래요. 정말 세상 기준이 한국하고는 조금 다른 미국이 뭐냐면, 생명을 살리는데 영웅이라고 얘기하는 것은 결국 제가 그러면 강대상에 서서 항상 Q&A를 때 한 얘기가 있어요. 미국 사람 너희들 탈북자들 불쌍하다고만 생각하지 말고, 너희들의 대통령이 성경에 손을 얹고 지금도 할 수 있었던 이유는 이 미국 땅이 청교도가 들어오고 예수 그리스도의 말씀이 들어오고 축복의 땅이 됐다. 근데 내가 미국을 다녀보니까 너희들이 동성애, 반 이런 것들이 자유인 줄 아는데 하나님이 가장 싫어하는 부분이다. 그래서 이 미국이 청교도로 다시 돌아가야 되고, 이 미국이 정말 강력한 그 자유민주주의가 예수 안에서 있어야만 전 세계가 평화를 얻을 수 있다. 근데 박수 많이 쳤습니다. 여러분 정말 이 미국 땅에서 고생 많으시는데요, 그 고생조차도 천국의 소망에 있는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원드립니다. 감사합니다. 기도합니다. 사랑의 하나님 아버지, 감사합니다. 부족한 저를 이 미국 땅에 오게 하시고, 또 북한의 실상을 이야기하기 전에 하나님이 우리를 향하신
고난조차도 사용하심을 오늘 말씀으로 전했습니다. 이 미국 땅에서도 이민자 사회가 아무리 어렵고 힘들어도 하나님이 나를 향하신 분명한 목적이 있을 것입니다. 그 목적을 감사로 나아갈 수 있는 아버지 하나님, 임마누엘 교회의 아름다운 성도의 삶을 주장하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 받들어 기도드렸사옵나이다. 아멘.